کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے۔ مدنی مذاکرات میں سوال و جواب بات کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس قدر حسین اور دلکش ہوتا ہے کہ جو ناقابل بیاں ہے۔ آج جو ہم نے سیکھا ہے اس میں ایک بڑی ہی پیاری بات سیکھی ہے کہ اگر آپ کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ساری زندگی کو کتابوں کو پھول کے بھی انسان نہیں سیکھ پاتا، جو کہ ایک ولی کامل کی نگاہ سے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انسان کو سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نا حسینی کردار ادا کریں، ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے، آزمائشیں آ جائیں پھر بھی، لیکن ہمیں کسی کے ساتھ نہ برائے کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ہی سارا علم ملتا ہے۔ واقعہ کربلا ہم ایک نیک شخص کی زبانی سنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملتا ہے کہ نیک لوگ کس طرح انہوں نے ہمارے لیے دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی، اور آخر وقت انہوں کے زبان پہ جو ذکر تھا وہ صرف اللہ پاک کی ذات کا تھا۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ام کلثوم جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ جیسے ابھی آج کل اولاد نہیں ہوتی تو لوگ معاذ اللہ کفریات تک بکتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، تو اس میں یہی ہے کہ ان کی سیرت کو دیکھا جائے اور صبر کیا جائے۔ ایک عالم دین ہے، اسے اپنے علم پر عمل ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح وہ اپنے علم کو آگے بڑھاتا رہے اور سند تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ گزشتہ مدنی مذاکرے میں میرے اہل سنت نے جو نواسی اور نواسیوں کے بارے میں تعداد کے بارے میں بتایا، جس کے بارے میں ہماری کئی کثیر غلط فہمیاں تھیں جو دور ہوئی۔ پیر صاحب کو میں نے اپنا نام بتایا کہ سید علی رضا میرا نام ہے، تو پیر صاحب کے میں نے 10 بوسی کی تو پیر صاحب نے میرے ہاتھوں پر بھی بوسہ دیا، تو یہ الحمدللہ پیر صاحب سادات کرام سے اتنی محبت فرماتے ہیں، تو یہ ان کی محبت دیکھ کے دل کے اندر پیر صاحب کی اور زیادہ محبت پیدا ہوئی۔ دوسرا یہ آپ نے بیان فرمایا کہ مفتی بننا کوئی آسان کام نہیں، اور اس کے علاوہ میری اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی جو زبان مبارک کی جو تاثیر ہے، جو حلاوت ہے، جو لذت ہے، وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں عشاقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو گے۔ یہ مدنی مذاکرے کی برکت ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی مل جاتی ہے اور صحابہ کرام کی محبت بھی انسان کو مل جاتی ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے مدنی مذاکرے کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنا عقیدہ بھی محفوظ کر سکتا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی اچھا جو چیزیں وہ آگے سکھا سکتا ہے۔ میں یہ دعوت دوں گا دیکھنے والوں کو بھی کہ 10 محرم جو ہے اپنے علاقوں میں نہ گزاریں، ایک اچھی جگہ، ایک نیک صحبت میں، ایک ولی کامل کی صحبت میں ضرور آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت اسیر کربلا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ حوالہ القول البدیع پیج نمبر 131، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर में, सुन्नियों के इमाम है ना, अहले सुन्नत के इमाम है, एक शेर में करोड़ों दुरूद भेजने का तरीका हमको बता दिया। ये शेर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह करोड़ों दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा, करोड़ों दुरूद भेजने का। हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, तो लाखों सलाम अर्ज करने का सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सखी इब्न सखी शहजादा अली हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मर्तबा किसी ने कुछ मांगा, फरमाया 3 सूरतों के सिवा किसी से मांगना जायज नहीं। नंबर 1 बहुत ज्यादा कर्जा, नंबर 2 फकीर बना देने वाली गुर्बत, नंबर 3 या बहुत ज्यादा जमान, यानी कोई फिदिया या माली दंड, जमान, तावान, तावान में दंड ना, दंड, तावान। मिसाल के तौर पर इसको मैं आपको समझाऊं कि अपने हाथ से कोई नुकसान हो गया, किसी की ऐसी चीज को नुकसान हो गया कि जिससे 1 लाख रुपए का नुकसान हमने कर दिया किसी का, और अब हमारे पास तो पैसे नहीं है, दे दे के सारा जमा करें तो 50,000 बनते हैं, 50,000 और चाहिए ना तावान देने के लिए। तो तावान ये होता है कि जो अदा करना है, तो जो चीज नुकसान किया, जाया की किसी की, तो वही चीज दे दी जाए या फिर उसकी जो रकम बनती हो वो अदा की जाए, ये तावान होता है। तो यूं किसी पर तावान हो, जमान भी बोलते हैं, तावान भी बोलते हैं, दंड भी बोलते हैं इसको, गालिबन जुर्माना भी फिर बोलेंगे इसको, दंड के माना जुर्माना भी तो बनता है। उस शख्स ने अर्ज की, मैं इनमें से, इन तीनों में से एक वजह है मेरी हुजूर की बारगाह में साइल बनकर हाजिर होने की। आपने उसके लिए 100 दीनार यानी सोने के 100 सिक्के देने का हुक्म फरमाया। फिर उसने इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कुछ मांगा। आपने भी भीख मांगने के मुतालिक उससे वही बात इरशाद फरमाई जो इनके बड़े भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई थी। उसने वही जवाब दिया कि मैं किसी एक वजह से मांग रहा हूं। शहीद करबला सखी इब्न सखी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे फरमाया, भाईजान ने क्या अता फरमाया? उसने अर्ज किया 100 दीनार। तो आपने बड़े भाई की बराबरी को नापसंद फरमाते हुए उससे 99 दीनार अता फरमाए। तो फिर वो शख्स सहाबी इब्न सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुआ और सवाल किया। आपने बगैर कुछ पूछे उसे 7 दीनार अता फरमाए। उसने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के खिदमत में हाजिर होने, उनकी अता का सारा वाक़या बयान किया कि दोनों भाइयों का इस तरह अंदाज रहा और इमाम हुसैन ने एक कम दिया अपने बड़े भाई से। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ताज्जुब है तुझ पर, तू मुझे उन जैसा बना रहा है। बेशक वो दोनों तो इल्म माल के दरिया है, हो सकता है वो साहिल नहीं हो, चाह हो कि उन्होंने 100 तो 99 तो 98 आप दे देते, कुछ कम कर देते यार। 12 लोगों को इसमें सराहत नहीं है, लेकिन ये कि वो बयान करने का कोई तो मकसद होगा उनका। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अहले बैत से मोहब्बत का इजहार कैसा किया कि मैं इन जैसा कैसे हो सकता हूँ। सखावत भी
تیرے گھر کی عنایت بھی تیرے گھر کی تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے پیارے پیارے بھائی جان امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کا انداز اور ادب و تعظیم تو دیکھیے کتنا پیارا انداز تھا. کاش ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کریں. اسلام میں بڑے بھائی کا بڑا مقام ہے. جس طرح چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے شفقت و محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جسے باپ کا حق اولاد پر. حوالہ شعب الایمان جلد 6 پیج نمبر 210 حدیث پاک نمبر 7929. سبحان اللہ. تو اگر گھر میں سبھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، بڑے چھوٹوں پر شفقت بھرا سلوک کریں، تو گھر میں پیار بھرا ماحول بن سکتا ہے. آج کل گھریلو جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑے کی چھوٹے پر شفقت نہیں تو چھوٹے کو بڑے کا احترام نہیں، نتیجتاً گھروں کا ماحول ہمارے سامنے. اسی طرح بڑی بہن کو چھوٹی بہن سے اور چھوٹی بہن کو بڑی بہن کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ والدین کے جیتے جی تو ہو سکتا ہے جیسے تیسے وقت گزر جائے، لیکن والدین کی وفات کے بعد یا اپنی شادیوں کے بعد سگے بھائی بہنوں میں بھی بڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بسا اوقات گھر میں محبت بھرا ماحول بنانے میں ماں باپ کا کردار خاص اہمیت رکھتا ہے. اگر ماں باپ بچوں کو بچپن ہی سے ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بارے میں نرمی اور شفقت سے سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچپن ہی سے گھر میں اچھا ماحول بنے گا اور گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے بڑے بھائی سے محبت کا ایک اور ذوق افزا واقعہ آپ سنیے اور جھومیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی وجہ سے شکر رنجی کی وجہ سے کچھ معاملہ ہے، یعنی معمولی ناراضی جو معمولی ناراضی دوستوں میں ہو جاتی ہے اس کو شکر رنجی بولتے ہیں. تو یوں دونوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا، شکر رنجی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ لوگ آپ دونوں حضرات کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، آپ اپنے بڑے بھائی جان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے اور مطلب معاملہ جو ہے وہ ختم کیجئے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں. اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کمال کر دیا، بڑی کمال کی بات فرمائی. فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا. امام
हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया सदका अखी, यानी मेरे भाई ने सच कहा। फिर आप खड़े हुए और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ लाए और उनसे बातचीत कर ली। हवाला ज़खाइरुल उक़बा, पेज नंबर 238। नौनिहाले चमने मुस्तफवी ओ मुर्तजवी, जिसे कुदरत ने चुना जीनत जन्नत के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व बारक वसल्लम। ऐ आशिकान सहाबा व अहले बैत, इस वाक़े में जहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कि बड़े भाई से कमाल मोहब्बत का बयान है, वहीं एक बड़ा अहम पैगाम भी है। सबसे ज्यादा अहादीस मुबारका रिवायत करने वाले सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों शहजादों की खिदमतों में हाजिरी दी और हाजिर होकर सुलह की सूरत फरमाई। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अहले बैत अतहार के बड़े खैर खा हो गम गुसार थे। वहीं अहले बैत अतहार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर बड़े शफीक व मेहरबान थे। बल्कि ये दोनों शहजादे जो इमाम हसन और हुसैन, ये खुद सहाबी इब्ने सहाबी हैं, ये खुद भी सहाबी हैं हसन और हुसैन, और इनके वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा ये भी सहाबी है। ताहम इनका दर्जा जो था हसन ने करीम, इनका ये यानी कि बहुत बुलंद था कि नवासे रसूल हैं, बुलंद था है और रहेगा। नाव हैं आले नबी नज्म हैं असहाब रसूल, लिल्लाहिल हम्द के मुस्ताग ये उम्मत के लिए। सालिक असहाब तो नूरानी है और आल है नूर, नूर को नूरी लाहिक था मइयत के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, भूल हुई तो इंशाअल्लाह कबूल करने वाला पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं इस्लामाबाद से शहजाद अहमद बोल रहा हूँ। जुम्मे के बारे में पूछना था। कहते हैं अगर 3 जुम्मे लगातार ना पढ़ो तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग जुम्मा छोड़ने से बाज आएंगे या अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर कर देगा, फिर गाफिलीन में हो जाएंगे, न गफलत करने वालों में हो जाएंगे। लोग जुम्मा छोड़ने से बाज आएंगे या अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर कर देगा, फिर गफलत करने वालों में हो जाएंगे, गाफिलों में हो जाएंगे। एक और हदीस पाक में फरमाते हैं, जो 3 जुम्मे सुस्ती की वजह से छोड़े अल्लाह पाक उसके दिल पर मोहर कर देगा। एक और हदीस पाक में, जो 3 जुम्मे बिला उज़्र बगैर सही मजबूरी के छोड़े वो मुनाफिक है। एक और हदीस शरीफ है, जो 3 जुम्मे पे दर पे लगातार छोड़े उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया। तो असल वो जोहर भी फर्ज है, लेकिन जुमा जो है इसकी ताकीद ज्यादा है, यानी ये ज्यादा ताकीदी फर्ज है। तो 3 जुम्मे पे दर पे छोड़े तो उसके लिए कि इस्लाम को, जैसे इस्लाम को उसने पीठ के पीछे डाल दिया। यूं वहीद हैं इसके लिए जुम्मा तर्क करने वाले, लेकिन ये शराइत होते हैं, मजबूरी भी ऐसी है कि जुम्मा नहीं पढ़ सकता, तब भी कोई नहीं, मुसाफिर है तो उस पर जुम्मा फर्ज नहीं होता, उसने तर्क किया तब उस पर भी कुछ इस तरह की वहीदें नहीं है। अलबत्ता जोहर उस पर फर्ज है, मुसाफिर को जोहर माफ नहीं है, औरत पर जुम्मा फर्ज नहीं है, तो वो जोहर पड़ेगी अपने घर में। ताहम यह कि कोई जुम्मा नहीं पढ़ता या 3 नहीं बल्कि सारी जिंदगी माअज़ल्लाह किसी ने एक भी जुम्मा नहीं पढ़ा है मुसलमान, तो वो काफिर नहीं होगा,
मुसलमान रहेगा, सख्त गुनाहगार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, चेंज उस वक्त आता है जब वो अपने तालीमी इदारे से फारिग होने के बाद अब प्रैक्टिकल फील्ड में प्रोफेशनल बनने लगता है। डिग्री मिल गई और अब नौकरी करनी है। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो या जामिया का तालिबुल इल्म हो, ये सिचुएशन सबको फेस करनी होती है। और यहाँ पे ये फैसला करना है कि अब मैंने किस जगह जाना है, कारोबार करना है, नौकरी करनी है, कारोबार नौकरी कितनी इकसाम की हैं, किस तरफ मैं जाऊंगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, हुजूर ऐसे मौके पर मशवरा देने वाले भी बहुत होते हैं। और आज इस जदीद दौर के अंदर तो एक क्लिक करें बहुत सी ऑप्शन सामने आ जाती हैं। तालिबुल इल्म, उसका जहन भी इतना पुख्ता नहीं होता, ज़माने को जानता नहीं है, सिर्फ तालीमी इदारे के अंदर ही रहा और वहाँ रूटीन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ऐसी हालात में नौकरी चुनते हुए किन किन बातों को मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि देखा गया है एक दफा जिस तरफ चल पड़े, अगर नौकरी करने लगे तो अब नौकरी ही होगी, कारोबार में दाखिला बहुत मुश्किल हो जाता है। कारोबार शुरू कर दिया, नौकरी का जहन नहीं बनता। वो क्या एहतियातें हो, वो कौन से ऐसे निकात हो जो मद्देनजर रखे हम नौकरी ढूंढते हुए। अब ये तो एक मतलब यानी कि अपनी अपनी नफ्सियात होती है और अपनी अपनी सोचें होती हैं, अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं। बाज़ ऐसे अहले इल्म होते हैं कि जो मतलब माली एतबार से पार्टी भी होते हैं, हमने खुद देखे ऐसे उलमा भी होते हैं, पार्टी भी होते हैं, बहुत इनका वसी कारोबार भी होता है। तो कुछ उलमा ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब उस दर्जे के नहीं होते, लेकिन फिर भी बाज़ इनके भी कारोबार वगैरह होते हैं। और दीन की खिदमत तो खैर वो करनी ही होती है आलिम दीन, वरना वो ज़रा इतना सीखा इसने तो इसको उम्मत की रहनुमाई तो करनी है। तो अपने अपने मतलब इनकी सलाहियतें और हिकमतें और ज़रूरतें जो है ना आदमी वो कराती हैं। तो ये नहीं कि तालिब इल्म दीन जो है वो माज़अल्लाह भूखा मर जाता है, ऐसा नहीं है। वो ज़रा के सारे उलमा तालिब इल्म रहे होते हैं, बल्कि देखा जाए तो हर शख्स जो कब्र तक तालिब इल्म ही रहता है। वो तो खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, मतलब बल्कि ये अवाम से ज़्यादा खुशहाल होते हैं उलमा। मैं आपको सही बताता हूँ, जितना जहनी सुकून उलमा को होता है, इतना सरमायादारों को या अरबाब इक़्तिदार हों या मतलब सियासी लीडरान हो, जो भी हो, इनको नहीं होता है सुकून। ये आपको यूँ अजीब सा लगता होगा। इसकी मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ और चैलेंज करता हूँ, ये मैं मेरा पुराना चैलेंज है उस दोहरा देता हूँ कि दुनिया में कितनी खुदकुशियाँ होती है ना। रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों खुदकुशियाँ शायद होती होंगी। अब तक लाखों करोड़ों लोग खुदकुशियाँ कर चुके। इनमें आपको सरमायादार मिलेंगे, एजुकेटेड तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे, सियासी लीडर भी मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, आलिम नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि एक आलिम दीन मुझे ला के दें, उसका नाम वगैरह कि जिसने खुदकुशी की हो, माज़अल्लाह। अच्छा, पता चला कि खुदकुशी जो होती है वो बेसुकूनी से होती है, खोपड़ी घूम जाती है बिल्कुल, यानी समझ नहीं पड़ती कुछ, और बंदा जो हराम मौत अपने आप को हलाक कर देता है। आलिम दीन को सुकून कल्ब है, ये तो मानना पड़ेगा। बड़े बड़े सरमायादार इनकी चौखट पर आते हैं, दम करवाना इनके पास आएंगे, दुआ करवानी इनके पास आते, उलमा के पास। तो यूं मतलब उलमा पुरसुकून होते हैं अवाम के मुकाबले में। टेंशन्स इनको भी होती हैं, लेकिन इस दर्जे की नहीं होती कि ये माज़अल्लाह खुद को हलाक कर दें और खुदकुशी कर दें, जहन्नम में छलांग लगा दें। इनको जन्नत जहन्नम सबकी मालूमात बहुत होती है, इल्म की बरकत। तो आप बताइए कि सुखी कौन, आलिम या गैर आलिम? अंदर शुड आलिम। इसलिए वो अगर ये तालीम इल्म से मुराद इनकी ये थी तो इसका जो मेरी समझ में आया वो अर्ज किया, या जनरल तालीब इल्म, हाँ, यानी जनरल स्टूडेंट्स का पूछा। अच्छा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कितने बनाए आलिम हाफिज़, कितने बनाए आलिम हाफिज़, जितनो
हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सवाल का हिस्सा ये भी था कि नौकरी लेने जाए तो क्या क्या एहतियातें करें, गालिबन ये भी हिस्सा था, है ना। अब अव्वल तो हम तो मतलब दीनी तौर पर भी अर्ज करेंगे कि नौकरी है किस चीज़ की, हलाल काम की है, नाजायज काम की है, गुनाह की क्या है। तो नौकरी सिर्फ वही करनी है कि जिसमें हलाल रोजी मिले तो गुनाह ना हो, और नौकरी करनी भी बगैर गुनाह के। आजकल तो रिश्वतों से बड़ा अजीब व गरीब दौर है, और अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। नकली सनदें लेते हैं, जाली सर्टिफिकेट, इससे भी नौकरियां करते हैं लोग। तो ये सब ज़ाहिर के तरीके अच्छे नहीं है, गुनाहों भरे तरीके, धोखे वाले तरीके। तो हलाल रोजी किस तरह मिलेगी वो सीखना भी पड़ेगा ना, ज़रूरी भी है। जिसको नौकरी करनी है, नौकरी के ज़रूरी मसाइल, जिसको नौकर रखना है उसको नौकर रखने के ज़रूरी मसाइल, जिसको तिजारत करनी है उसको तिजारत के ज़रूरी मसाइल, जिसको गाहक बनना है, कस्टमर बनना है, उसको कस्टमर बनने के ज़रूरी मसाइल, ये सीखने फ़र्ज है। कि हम अगर बिजनेस में नहीं बनते तो कस्टमर तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कस्टमर ना बनता हो, कुछ तो लेने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इसके भी मसाइल हैं जो सीखना फ़र्ज है। तो ये हम में से कोई भी बचा हुआ नहीं है, फ़र्ज उलूम सबके लिए अपने अपने हाल के मुताबिक जानने ज़रूरी है। तो बहरहाल ये कि नौकरी करने में इन्होंने ये मसाइल ने ये मतलब कि नौकरी करेगा तो बिजनेस नहीं कर सकता, वो इस तरह नौकरी में उसका जहन खप जाता है। बिजनेस करेगा तो फिर आगे चल के ज़रूरत पड़े तो नौकरी नहीं कर सकेगा। बात तो मिलती जुलती है, लेकिन नौकरी करने वाला बिजनेसमैन तो बन जाता है, बहुत सारे बन जाते हैं। शायद इसमें नौकरी करने वाले को बिजनेसमैन बनने में कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते, उसकी हिर्स अगर माल कमाने की है तो इसकी रहनुमाई कर देती है और वो बन जाता है पार्टी। अलबत्ता ये हकीकत है कि जो बिजनेस करता हो और फिर उसका दिवालिया निकल जाए, अब ये नौकरी नहीं कर सकता, अब नौकरी नहीं कर सकता, ये है मामला। और बहरहाल जहन सबको अपना रखना चाहिए, कभी भी कोई कड़ा वक्त आ सकता है कि बड़े से बड़ा मालदार जो होता है बाज़ वक़्त क्राइसिस में आ जाता है, और बस जो चाहता है रब जो चाहता है वो होता है, तो उसको आजमाइश आ जाती है। जहन बना लेना चाहिए कि अगर कभी आजमाइश हो तो मैं नौकरी भी करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुज़िश्ता साल जो हमारी यौम दावत इस्लामी का जब सिलसिला था तो यूनिवर्सिटी के साबिका तलबा में से भी कुछ के इंटरव्यू चले थे कि जिस दौर में दावत इस्लामी का आगाज़ हुआ था तो आपके पास उस वक्त भी इस तरह के दुनियावी तालीम हासिल करने वाले जमा होते थे। तो होना यही चाहिए, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम फैज़ान मदीना में इस तरह के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते हैं तो कई एक यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह वो दाढ़ी शरीफ भी रखी हुई है, कामकाज भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने कल तक जो हमें कारकर्दगी बयान करते हैं। तो ये बड़ा प्लस है कि दावत इस्लामी के जो हमारे ख़ास कर तालीमी इदारों में जो काम हो रहा है, अगर ये स्टूडेंट्स भी मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह उल करीम अगर दुनियावी तालीम हासिल भी किसी ने की होगी तो उसके बाद वो दीनी मामलात में इंशाअल्लाह एहतियात करने वाला बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरा का सिलसिला जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मुल्तान शहर, मियाँ कोट, हाला, टंडो आदम, शहदाद कोट, लाड़काना, शहजादपुर, दुनियापुर, सांगड़, नौशेरो फिरोज़, डीजी खान, शेख शिकारपुर, रावलपिंडी, हैदराबाद, जैकबाबाद, नवाबशाह, सजावल, मोरो, लाहौर, सियालकोट, कोटरी, खुशाब, जनावाला, हासिलपुर और ख़ानपुर के इस्लामी भाई हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। और इसी तरह आज बाबुल मदीना कराची से आशिकान सहाबा व अहले बैत मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहीं से मदनी मुज़ाकरे के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र इख्तियार करेंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह मुस्तफा के कदमों
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار مدنیت پڑھایا. صحابی نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی. الحمدللہ میں نے 6 محرم الحرام 1445 ہجری کو اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے. امیر سنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے اساتذہ اور میرے والدین کے لیے دعا فرما دیں. اور ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو ان کا سر نیزے پہ بھی تلاوت کر رہا تھا، تو ہمیں شوق تلاوت کیسے ملے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. والدین اور دادا دادی نانا نانی اور سارے خاندان کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ آپ کو حفظ قرآن کی تکمیل مبارک ہو. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کے بعد بھی آپ کے سر انور سے تلاوت سنی گئی ہے. اس کے واقعات ہیں. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کو نیزے پہ چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا، اس وقت میں اپنے گھر کے اوپر کے حصے میں بیٹھا ہوا تھا. جب سر مبارک میرے قریب سے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ مبارک سر نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ کنز ایمان. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. ایک اور بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدی لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کو نیزے پر اٹھا کر ابن زیاد بدنیاد کے محل میں لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور اس سے آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور مبارک زبان پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 42 کی تلاوت جاری تھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. حوالہ کرامت صحابہ پیج نمبر 246. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. اللہ پاک امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرمائے اور ہم بھی اللہ کرے کہ تلاوت کرنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے. جو کم از کم حافظ قرآن ہو گئے ان کو تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا قرآن حفظ باقی بھی رکھیں، کیونکہ حفظ کرنا آسان، کہا جاتا ہے حفظ کرنا آسان ہے، حفظ نبھانا
باقی رکھنا یہ دشوار ہوتا ہے. تو روز روز اگر ہو سکے تو ایک منزل کی تلاوت کی جائے تو یوں ایک مہینے میں 4 قرآن ختم ہو جائیں گے, پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں, ہمت کریں, کوشش کریں. جن سے بن پڑے, جو حافظ ہیں یا قرآن کریم پڑھنے کے عادی ہیں, تو ان کی بھی اسپیڈ اچھی ہوتی ہے, لیکن اسپیڈ وہی کافی ہے کہ جس سے حروف اپنے مخرج سے درست ادا ہوں. جو مدات قاریوں نے مقرر کیے ہیں وہ مطلب وہ بھی ادا ہوں. زین نصیب اظہار اخفا غنہ جو بھی اس کے قواعد ہے اس کے ساتھ تلاوت کریں. یہ نہیں بعض لوگ جو گاڑی بھگاتے ہیں یا علمون تعلم یا علمون یا علمون, تو اس طرح نہیں پڑھنا ہے, پھر پڑھنا نہیں ہے. اس طرح نہیں پڑھیں, آپ پڑھنا ہے درست پڑھیں. تو جو پڑھ سکتے ہیں تو حیدر میں پڑھیں بے شک, تو وہ لیکن وہ درست پڑھیں. تو ایک منزل پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ, بعض ہیں عاشقان قرآن جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں. اس طرح کے ہیں, سامنے آئے ہمارے. وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں وہ ان سے پوچھتے ہیں تو بعض اسلائی بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح مطلب یہ کہ جو منزل نہیں پڑھ سکتے 2 پارے روز کے پڑھیں. جو ایک مہینے میں 2 قرآن ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. 1 پارہ پڑھ لیا جائے, 1 ماہ میں قرآن پورا ہو جائے گا. تو یوں حافظوں کو تو چاہیے کہ زیادہ پڑھیں, لیکن یہ کہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 پارہ تو پڑھ لیں. بعض لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے قرآن کریم, پھر یہ رجب شریف میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ منزل پکی ہو جائے. اب پتہ نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ مصلی سنانا ہے. تو بہرحال یہ کہ سارا سال تلاوت کرنی ہے. رمضان شریف بے شک اس میں زیادہ تلاوت ہو, لیکن سارا سال تلاوت ہوتی رہے. تو اس طرح حفظ کرنے والے کا حفظ مضبوط ہوگا. جنہوں نے حفظ نہیں کیا اس کو بھی بہت سارا خود بخود یاد ہوتا چلا جائے گا. جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے برکتیں یاد نہ بھی ہو تو فائدے ہیں, نو سائیڈ ایفیکٹ. پڑھے درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں تراویح سنانی ہے اور اس طرح کی اگر کوئی ان کو ایسی خدمات انجام دینی ہے تو یہ چلو دیکھا جاتا ہے جو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے قرآن کو مضبوط کرنے کی یا اگر کچھ رہ گیا ہے تو اسے یاد کرنے کی طرف ان کی توجہ. لیکن ایک جنرل پبلک ہے, شاید یہ بھی لاکھوں میں, جنہوں نے قرآن کریم اپنے طور پر جب بھی جس عمر میں بھی حفظ کر لیا اور آج شاید وہ اس کا بہت کم حصہ شاید ان کو یاد ہوگا, بقیہ ان کو یاد نہیں ہوتا. نام کے ساتھ حافظ لکھتے ہیں, ہوتے نہیں حافظ. پاپا ان کے آگے کوئی ٹارگیٹ بھی نہیں ہے. جیسے یہ جن کا آپ فرما رہے ہیں نا امام یا تراویح پڑھانا, ان کے آگے ایک ٹارگیٹ ہے, سال میں ایک بار ہدف آتا ہے ایسا ان کا کہ ان کو یہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار اپنے وہ جو رہ گئے اس کو ہم پورا کر لیں. ایک ذریعہ ہے, ایک ذریعہ. لیکن بعض وہ لاکھوں ہیں جن کے وہ کوئی ہدف, کوئی ٹارگیٹ, کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کو اچھا ان کو جتنی روایتیں بیان کی جائیں یا جو کچھ بیان کیا جائے یہ بیچارے اس طرف نہیں آتے. اب وہ ایسا کیا ہے ان کو اللہ پاک توفیق دے کہ ایسا کیا جائے کہ یہ اس طرف آئیں کہ یہ لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں ملتے ہیں. اب یہ تو عیسائی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے, میری مدنی بیٹیوں کا حال اس سے برا ہے یار. یہ تو تراویح بھی نہیں پڑھا سکتی. جی ہاں, یہ ادب بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو بن جاتی ہیں حافظہ جوش میں آ کے, پھر امور خانہ داری اور شادیاں اور بچوں کی مطلب مسائل اور پتہ نہیں کون حافظہ رہتی ہوگی. ان کا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایسی بھی اس طرح بہنیں ملیں گی بعض لوگ جو ہو سکتا ہے پوری منزلیں تلاوت کرتی ہوں, ہے نا. دنیا خالی نہیں ہے. جنرل بات کرتا ہوں کہ ان کا امتحان اس معاملے میں زیادہ ہوتا ہے. تو حافظہ بچوں کو بنانا چاہیے, بچیوں کو, مگر اس کے سر پہ مسلط بھی رہیں کہ یہ یاد بھی رکھے. یاد کر دیا, اب روز پڑھتی رہے. اور جب یہ دوسرے گھر چلی جائے شادی کر کے تب بھی ماں باپ حیات ہیں تو ان کو ماں باپ پوچھائے کہ پیچھے لگے رہے, ہاں آج کتنی تلاوت ہوئی, کل کتنی تلاوت, اس طرح پوچھتے رہے. کوئی ایسا اللہ پاک کرے کہ آپ کو ایسا نظام لے آئیں کہ ایسا کوئی ہم بتائیں, کوئی ایسا تحفہ, کوئی ایسا انعام, کوئی ایسا اعلان, کوئی ایسی چیز ہو کہ ایک تحریک چل جائے کہ بس وہ قرآن کریم
اب جو رہ گئے نا وہ یاد کرنا ہے اور اپنے حفظ کو دوبارہ لانا ہے، اور یوں اور مدنی چینل وجہ تو دھوم سی پڑ جائے دنیا بھر میں، حافظوں جو بھول چکے ہیں وہ دوبارہ اپنے قرآن کریم کی حفظ کی طرف آ جائیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب دماغ میں خیال آ رہا ہے. خیال آ رہا ہے. آپ نے بولیں گے نا جو یاد کر لے گا جنت ملے گی، تو نہیں آئیں گے یار. یہ ان کو بولیں گے نا آپ جو یاد کرے گا اس کو ہم اسکوٹر دلا دیں گے. اب دیکھنا کار دلا دو گے تو سارے بیکاروں کی لائن لگ جائے گی آپ کے پاس. مصیبت ہے کہ مادی چیز ان کو انعام میں چاہیے. حقیقت میں کہ جو نادم ہو کر توبہ کر کے دوبارہ قرآن حفظ کرنا شروع کرے تو جنت اس کی نظروں سے دوسروں کو مل جائے. یار قرآن کریم ایسی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن بہت یعنی کہ مطلب واقعی ایسے بے شمار حافظ کے سابقہ حافظ اب وہ شرماتے ہیں، نام کے آگے حافظ لکھنے کی عادت پڑ گئی، تو لکھیں گے، بولنے کی عادت پڑ گئی، بولیں گے، لیکن وہ حافظ بیچارے رہ نہیں پاتے. تو سابقہ حافظ ہوتے ہیں. سابقہ حافظ ہونا خود بہت بڑی آفت ہے. بہت بڑی مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے ان کے لیے، ایک بڑا آزمائش والا معاملہ ہے کہ یہ جب بھول جاتے ہیں نا، کمزور ہو جاتا ہے تو یہ پھر مستقل چھوڑ دیتے ہیں. اور حالانکہ اگر اپنی عادت بنا لیں، بھلے دیکھ کر ہی پڑھیں، تو روزانہ اگر پڑھنے کے عادی ہوں گے تو جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے نا، پہلے کے مقابلے میں اس کے اندر مضبوطی آتی چلے جائے گی. تو اس وجہ سے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا کچی ہو گئی منزل، کچا ہو گیا، حفظ کمزور ہو گیا، تو وہ پھر مستقل اس کو چھوڑ ہی دیتا ہے. چھوڑے نہ، پڑھتا رہے، انشاءاللہ مضبوطی آ جائے گی. ماشاءاللہ. اور جس طرح حافظ ہوتا ہے جن کو مصلح سنانا ہوتا ہے، اسی طرح دیگر حافظ جو ہیں وہ اگر یہ اپنا ٹاسک لے لیں کہ مجھے سماعت کرنی ہے، بھلے آفیشیلی سماعت کے نہ ملے اجازت کے، بعض حافظ تو سماعت کے لیے ایک آدھ حافظ تو رکھتے ہی ہیں مسجدوں میں، تو آپ وہ آفیشیلی سامع نہیں، لیکن مطلب یعنی اپنے طور پر آپ سامع کی حیثیت سے کہ میں غور سے سنتا رہوں گا، اس سے بھی آپ اللہ کرے گا تو حفظ آپ کا، آپ بھی رجب شریف میں بلکہ سارا سال ایکٹیو رہنے کی بات کی ہے. خدا نہ خواستہ کمزوری تو رجب شریف میں پھر ایک دم ریپیٹ کرنا شروع کر دیں تو یوں بھی شاید کوئی صورت بن جائے. اور جس سے بن پڑے وہ کسی مسجد میں سماعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں سماعت کروں گا. یوں بھی مطلب جب سماعت کی آپ کو سیٹ مل جائے گی تو زیادہ ذمہ داری بڑھ جائے گی نا آپ کی، تو انشاءاللہ یہ کہ آپ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے یاد کرنے میں. اور جو امامت کے اہل ہیں تو وہ تو مصلح سنا ہے، میٹھا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بعض بچے بائی برتھ ہی لیفٹی ہوتے ہیں اور وہ تمام کام لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، اور ان کے لیفٹ ہینڈ میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور جو لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں یعنی سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں اور وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کام کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ میں ہی ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اصل میں یہ میرے گھر کی ہی کہانی ہے. میرا بیٹا جو ہے محمد شہبان رضا تاری، وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے. اب وہ 4 سال کا ہو گیا ہے، لیفٹ ہینڈ سے ہی لکھتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے ہی چیز پکڑتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتا ہے. میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کوشش کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. اصل میں 2-3 مسئلے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ تو خلاف آداب اور خلاف سنت بھی ہوگا، تو رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانے کی عادت بچے کی تربیت کیسے کریں؟ اچھا، دوسرا یہ کہ جو لیفٹ ہینڈڈ ہے اس کے لیفٹ ہینڈ میں ہی پاور زیادہ ہے اور وہ لیفٹ ہینڈ سے ہی کام کرتا ہے. تو اگر اس کو کبھی جانور ذبح کرنا ہو، قربانی کا ہو یا نارمل ڈیز میں قربان کرنا ہو، تو کیا وہ لیفٹ ہینڈ سے جانور ذبح کر سکتا ہے؟ کیا لیفٹ ہینڈ سے جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے. اور یہ یہاں کتنے لیفٹ ہینڈڈ بیٹھے ہوں گے اور ناظرین میں بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے. جو بھی صاحب اکرام عزت والا کام ہو نا، وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، سیدھی طرف سے، سیدھے ہاتھ سے. تو یوں تحریر تو سیدھے ہاتھ سے ہی سمجھ میں آتی ہے، لکھنا سیدھے ہاتھ سے.
खास कर दीनी तहरीर तो और उसका मकाम बड़ा है, बंदा सीधे हाथ से लिखे, तो सीधे हाथ से लिखना सीखे, बच्चे को शुरू से ही सीधे हाथ से लिखाना सीखेंगे ना तो अल्लाह करेगा वो राइट हैंडेड बनेगा। और उल्टे हाथ से खाना ज़ाहिर के सुन्नत यही कि सीधे हाथ से खाए पिए। हदीस पाक में हदीस मुबारका में है कि सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से पियो, सीधे हाथ से दो, सीधे हाथ से लो, कि उल्टे हाथ से शैतान खाता पीता लेता देता है। लेकिन ये कि शैतान को ऐसा पाल के रखा है या शैतान ने लोगों को पाल लिया है कि उल्टे ही हाथ से खाना पीना लेना देना, उल्टे हाथ से इतना ज्यादा मजहबी लोग भी इसका ख्याल नहीं करते। मुश्किल यहाँ खड़ी हो जाती है। अब यहाँ से कुछ लेना है मुझे तो ये सीधा हाथ बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं कि सुन्नत है, आसानी है। यहाँ से लेना है तो यूं करके थोड़ा जहमत है, यूं ले लेना है उल्टे हाथ से, आसानी है। यानी ये हालत है बिल्कुल। यहाँ भी इस तरह अब भी होता रहता होगा, ये उल्टा से ले लिया सीधा से, तो ये कर रहे होते हैं। ये मैं देखता हूँ, अपने माहौल में भी देखता रहता हूँ, ये करते हैं। घरों में भी ऐसे ही माहौल है इस तरह के कि इन्हें के मतलब वो इजी लेते हैं इसको, उल्टे हाथ से लेन देन शैतान का तरीका, और ये बिल्कुल इजी लेते हैं। तो सुन्नत में अजमत है। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं मेहरबानी करके आदत बनाएं। तो काम तो नहीं कि अपने आप को इसको आप सीरियस लें, सीरियस लेकर के मुझे ये कर रहा है, मुझे अपनी आदत बदलनी है कि सीधे हाथ से लेना देना ये करना है। तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। हजरत मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता था। कारी मुस्लिहुद्दीन साहब ये अपने मुस्लिहुद्दीन गार्डन के खतीब व इमाम थे, पीर साहब थे, इनके बहुत सारे मुरीदीन हैं। तो मैं इनके पास जाया करता, मैं इनको देखता था कि अगर कोई इनके पास कोई ये तावीज़ वगैरह भी देते थे तो आमतौर पे आदत के मुताबिक लोग उल्टा हाथ बढ़ाते थे, तो कारी साहब हाथ खींच लेते थे, नहीं देते थे उसको। फिर उसको समझ पड़ जाती थी तो सीधा हाथ निकालता था तो फिर दे देते थे। तो यूं ये देख देख कर मेरी भी आदत पड़ी कि यार ये मैं भी कोई यूं दे उल्टे हाथ से तो नहीं लेना। तो जैसा मौका, तो ये अगर जो बड़े हैं ना इनका असर पड़ेगा। अगर छोटा कोई आलिम साहब उल्टे हाथ से आपको बिलफर्ज बेख्याली में दे देंगे और आप नहीं लेंगे, यूं करेंगे, तो फिर हो सकता है जमेगा नहीं। या अब्बू देंगे और आप नहीं लेंगे तो शायद जमेगा नहीं। और अब्बू से अगर यूं तरकीब है, अब्बू मेहरबान है, शफीक है, तो फिर चल जाएगी तरकीब। तो मौके की मुनासिबत से अगर को, और आपस में ईसाई भाइयों में तो मुमकिन नहीं है कि उल्टे हाथ से दे तो मुस्कुरा कर रुक जाए, मुंह चढ़ा के नहीं रुकना, मुस्कुरा के। तो फिर वो सोचेगा क्या यार मेरी गलती है, तो फिर वो हो सकता है इसको याद आ जाए। आप खुद फरमा दें कि सीधे हाथ से सुन्नत है तो सॉरी करके वो हो सकता है वो। तो यूं आदत एक दूसरे की हम डलवाएंगे तो पड़ेगी, सिर्फ बच्चों की डलवाएंगे तो पड़ेगी आदत। ऐसे एक दो दफा चुटकुले हुए जैसा फरमा रहे ना, किसी ने उल्टा हाथ बढ़ाया, हमने रोक लिया, उसको लगे कि जैसा अपना देने का इरादा बदल गया है ना, तो वो देते हुए उसने उल्टा हाथ बढ़ाया, आपने नहीं दिया, तो अपने वो यूं जैसे मुस्कुराते हुए जैसा यूं तवज्जो दिलाने के लिए, तो उसको यूं उसकी तवज्जो नहीं, उसको यूं तवज्जो गई कि लगता है देने का इरादा खत्म हो गया ना हजरत का। तो अब वो उसको दोबारा लेना, तो वो दोबारा उल्टा हाथ बढ़ा हुआ है, तो फिर उसको यूं सीधे हाथ से दे, तो यूं फिर करके अच्छा तो यूं तो चेहरे की मुस्कुराहट बहाल हो जाती थी, 2-4-5 सेकंड के लिए चेहरे पर लोड शेडिंग आ जाती थी। तो इस तरह का भी ये, तो ये आप सही फरमा रहे, अगर हमारे जितने भी जिम्मेदारान के जो है वो अगर ये सीधे हाथ की तरफ तवज्जो दिलाना शुरू कर दें तो हो सकता है कि ये एक चल पड़े। और हुजूर ये आपने जो खाने का फरमाया ना, वेस्टर्न कल्चर जो मगरिबी कल्चर कहलाता है, तो उसमें चूंकि अब कांटे से खाना इनके अब रवाज में शामिल है बिल्कुल। अब वो चम्मच भी नहीं देते, यानी यूँ समझे कि अब टेबल पर 2 ही चीज़ें हैं, नाइफ है और फोक है, यानी कि कांटा और छुरी है। चम्मच अब वो भी मतलब अब तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि चूँकि काटना होता है, कबाब है या बोटी है या जो भी कोई चीज़ है, तो सीधे हाथ से ही काटना इनके लिए आसान रहता है ना, काटे। अब उल्टे हाथ से ये मतलब कि ये खाना, तो ये यूँ समझिए कि उल्टे हाथ से ही
کانٹے کے ذریعے کھانا یہ کلچر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو جو اس طرح کے ماحول میں چلے جاتے ہیں نا، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یوں نہیں کریں گے تو اپنے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے، تو وہ بیچارے مطلب یوں بہہ جاتے ہیں. تو اگر سیدھے ہاتھ کی طرف ان کی توجہ رہے نا، اور سیدھے ہاتھ کی طرف کو، کیونکہ یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ یوں نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی مطلب نکال دے گا یا کوئی یوں لے لیں گے نہ وہ لے لیں گے، مگر سیدھے ہاتھ کی طرف اگر توجہ رہے گی تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت اور آداب. کیونکہ میں ابھی جیسے کہ جہاں میں تھا ایک ممالک میں، تو وہاں تھوڑا سا مطلب کہ 3 انگلیاں تھوڑا سا مٹھی سے کھانے اور یوں تھوڑا نوالا لینے کی بعضوں کی عادت تھی ساتھ کھاتے ہوئے. لیکن جب ہم نے توجہ دلائی نا حضور 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے، تو جو بھی اس طرح کا اہل علم یا ماشاءاللہ اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے وہ بہت سیریس لے لیتا ہے، اور وہ وقتی طور پر ہی صحیح مگر وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو اگر ہم اس کو آپ جو ایک ماشاءاللہ انداز ہے مسکرا کر اور ایک پیار و محبت کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے اگر آپ بتائیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت اور آداب عام ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ جو میں سوچ رہا تھا جو کانٹوں سے کھاتے ہیں نا، ان میں کوئی بڑی سائز کا ہو نا، بھاری بھرکم، جس کا نام ہو یا کوئی بڑا فنکار گلوکار یا کوئی فلم ایکٹر ہو، یہ منہ میں کانٹے سے یہ لے چھی کر کے زوردار آوے، کانٹا نوالے سمیت منہ میں رہ جاوے او کھینچ کھینچ کے. میرا خیال ہے یہ پھر جو بیان دے گا نا تو یہ ان کے ہاتھوں سے کانٹے نکل جائیں گے. باقی ہم سمجھانے جاتے ہیں، ہماری اپنی قوم کانٹوں سے کھا رہی ہے، کس کو سمجھائیں؟ اپنے عیسائی بھائیوں کے گھروں میں نے کانٹے دیکھے یار. ہم سے ڈرتے ہیں مطلب کانٹے کے، لیکن یہ کہ بعض اوقات بھول بھول میں آ جاتے ہیں کانٹے، یہ اٹھا کے لاتے ہیں نا سمجھے سیٹ، تو اس میں کانٹے ہوتے ہیں. بھائی جب کانٹے سے نہیں کھانا تو رکھا گا کوئی یار، جس کے گھر جانا نہیں ہے خامہ کا پتہ کیا پوچھنا تھا اس کا. تو یوں گھروں میں چمچ تو بدقسمتی سے بچوں کو چمچ سے کھلاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں چمچ سے کھاؤ، انگلیوں سے نہیں، کپڑے خراب ہوں گے، یہ ہوگا، یہ ہے مطلب، لیکن برداشت کرنا پڑے گا. ابھی بچپن سے آپ چمچ سے کھلاؤ گے نا، بڑا ہو کر یہ ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا. کسی کو میں نے جب چمچ سے دیکھتا تھا میں، تو میں نے ان کو پھر جب عرض کیا کہ آپ ہاتھ سے کھائیں نا، شاید انہوں نے بتایا کہ یار کبھی زندگی میں ہم نے ہاتھ سے کھایا ہی نہیں ہے کھانا، ہمیشہ گھر میں بس چمچ سے ہی ہم لوگ کھاتے ہیں. خیر پھر انہوں نے وہ سیریس لیا اور چھوڑ دیا چمچ، تو میرے سامنے تو چھوڑ دیا، اب اللہ بہتر جانے کہ اب کیا پوزیشن ہے. تو یہ ہے مطلب کہ سمجھانا چاہیے. تو بچوں کو مشکل یہ کہ یہ تقریباً گھروں میں اگر کہوں 99.9 تو ہو سکتا ہے غلط نہ ہو، بچوں کو چمچ ہی سے وہ کھلایا جاتا ہے کہ کپڑے گندے کرے گا. کپڑے گندے کرتا ہے تو ایک کوئی الگ سے نہیں، کچن میں پہنتے ہیں وہ ایپرین بازار میں مل جاتے ہوں گے، تو بچوں کو ایپرین پہنا دیں کھاتے وقت، اور یہ انگلیوں سے کھائے گا تو اب جو بھی گرے گا ایپرین پر گرے گا، اس کے کپڑوں سب کی بچت ہو جائے گی. یہ تو ماؤں کی عادت ہوتی ہے، جب بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور تو اس کو یہ یہاں سے مطلب کہ وہ کپڑا تو باندھتے ہیں، لاڑیا، میمنی میں لاڑیا بولتے ہیں. تو یہ مطلب وہ اب اس کا نام الگ الگ ہے، تو یہ جو بھی آپ باندھتے ہیں تو یہ تو ماؤں کو پتہ ہے کہ یہ اسی لیے یہاں باندھا ہے کہ اس کے کپڑے خراب نہ ہو. تو بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ تھوڑا لمبا کر دیں گے. نہیں ہے ذہن نہیں یار، چمچ سے کھلاتے ہیں اور خود بھی چمچ سے کھاتے ہوں گے. دوسرا وہ ڈائننگ ٹیبل آ گئے گھروں میں، جدھر دیکھو ٹیبلوں کرسیوں پر کھا رہے ہیں. تو یہ سنتیں مطلب کم ہوتی جا رہی ہے عملی طور پر ہمارے اندر. تو ٹیبل کرسی کا کوئی مجبوری ہے. میں خود مطلب زندگی بھر زمین پر ہی بیٹھ کر سمجھو کھایا ہے. شاد و نادر ہی یعنی میری زمین پر بیٹھنے میں اتنا میں مضبوط تھا کہ جب میں کبھی خاص لوگوں میں اپنے صاحب بھائیوں میں یا ٹیبل کرسیاں ہوتی تھی تو ولی میں یا اس میں جاتا نا، میرے لیے الگ سے دسترخوان سجتا تھا، اور اسلائی بھائی میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، ادھر ٹیبل کرسیوں والے، ادھر ہم لوگ کھاتے تھے. یہ الحمدللہ میرا اتنا اسلائی بھائی خیال رکھتے تھے کہ ٹیبل کرسیاں تو عام ہوتی تھی، حال میں تو اب بھی ہے، ایک زمانے سے عام ہے. تو اب میں مجبور ہو گیا، میں ٹیبل کرسی اب زمین پر بیٹھنا ہی میرا چھوٹ گیا. تو وہ ایک کوئی مجبور ہو تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر،
لیکن یہ کہ جو بیٹھ سکتے زمین پر وہ کیوں سنت چھوڑتے ہیں یار؟ ایک پاؤں اٹھا کر دوسرا پاؤں بچھا کر ہے نا، سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا گھٹنا بچھا کر اس میں بیٹھ کے اطمینان سے آپ کھائیں نا، بیٹھ کر یار کھانا، سنت ادا کریں، سنت کی نیت سے ثواب ملا، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو یہ ہمارے جو سوال ہوا تھا لیفٹ ہینڈیڈ کا، تو یہ بچے ایک تو یہ خرابی کہ پھر الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، تو ان کو سکھاتے رہیں. دیکھو یہ ان کا ساحل محترم کا یہ انداز بھی تھا نا کہ بچے یہاں سے گر جاتا ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، تو یہ پیچھے پڑے رہیں گے اور ان کی امی کو پیچھے لگا دیں گے. مین تو ماں ہوتی ہے کہ آدمی تو نوکری دھندے پہ چلا جاتا ہے، تو ماں اگر سیریس لگی تو انشاءاللہ یہ بچہ سیکھ جائے گا سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا. ابھی چھوٹا ہی ہے نا. دوسرا ہے کہ کئی بچے دیکھے میں نے، وہ کھاتے وقت ایک دم یوں جھک جاتے ہیں، کھاتے وقت بھی اور لکھتے وقت بھی، لکھ بھی جھک کر رہے ہوتے ہیں، چاہے رائٹ ہینڈیڈ ہو یا لیفٹ ہینڈیڈ ہو، جھک کر لکھتے ہیں. تو اس سے پھیپھڑے، آنکھیں اور شاید گردے، یہ گردے مجھے برابر یاد نہیں، میں نے پڑھا تھا کہ اس طرح لکھنے سے یہ 3 پارٹ ہیں جو یہ متاثر ہوتے ہیں بدن کے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی بیماریاں، آنکھیں، پھیپھڑا، یہ تو مجھے یاد ہے، اور شاید گردوں کا اس نے لکھا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ان نیچرل، ایک دم جھک کر مطلب کھانا یا لکھنا نیچرل نہیں ہے. نیچرل یہ کہ مطلب آدمی نارملی ٹھیک ہے وہ کھانا اٹھایا تھوڑا جھکا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک دم سے مطلب ہے کہ زیادہ جھک جانا یہ نقصان دہ. اب یوں اٹھا کر کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یوں کھانے کے آگے تھوڑا جھکے. تو اس کا بھی خیال رکھیں، یہ بچوں کو اس طرح لکھنے نہ دیا کریں، کھانے نہ دیا کریں. نہیں مانتے، ان کی عادت ہوتی ہے نہیں مانتے، بار بار ٹوکنا پڑے گا. تو اللہ کرے گا یہ اگر صحیح بیٹھ کر کھانے لکھنے لگا نا، یہ آپ کا احسان مند ہوگا شاید آپ کے جانے کے بعد، ورنہ یہ کئی بیماریاں ہو سکتا ہے بیچارے کو گلے پڑ جاتی ہیں. آج جس کو دیکھو گردے کے مسائل، پھیپھڑوں کے مسائل، آنکھوں، تو جس کو دیکھو چشمہ لگا ہوا ہے. نظریں بچوں کی کمزور، کیسی کتنی کمزور کا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا جھک کر کھانے اور لکھنے کی وجہ سے بھی اس میں ہوتا ہو. تو پتہ کیسے چلے گا کس وجہ سے ہوا؟ تو یہ چیز اگر سیٹ ہو جائے گی تو اللہ کرے گا تو آپ کی صحت بہتر رہے گی انشاءاللہ. عبادت میں مزید آپ کو تقویت حاصل ہوگی، مدنی قافلوں میں سفر بھی کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذبح کرنا الٹے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ بھی سوال تھا. ہاں الٹے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے تو جائز، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہ یہ صاحب ایک اچھا کام ہے تو اس کو بھی ہونا سیدھے ہاتھ سے چاہیے. آداب میں سے بھی لکھا ہے، اور پھر وہ قبلہ رخ رکھنا وہ سب مشکل ہو جائے گا. پھر جائز ہے لیکن یہ کہ خلاف اولا اور افضل کے خلاف ہے اور آداب کے خلاف ہے. جی جانور حلال ہو جائے گا، مگر بہتر وہ یہ کہ سیدھے ہاتھ سے ذبح کیا جائے. بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی مصباحی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ایک بار ٹرین کا سفر فرما رہے تھے. ڈبے میں کسی غیر مسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا کھانا رائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا بابا میں مسلمان نہیں. مطلب یہ کہ مسلمان ہوتا تو سیدھے ہاتھ سے کھاتا، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. آپ نے فرمایا ارے میاں مسلمان نہیں ہو تو انسان تو ہو. سبحان اللہ، کیا عمدہ ہدایت ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا انسانیت کے بھی خلاف ہے. حوالہ جہان مفتی اعظم ہند پیج نمبر 244 244. تو یہ بزرگوں کی بھی عجیب مطلب ہے انوکھی سوچی ہوتی تھی.
ने कि उल्टे हाथ से खाना इतना मतलब यानी कि बदतेजी भी है कि इंसान भी नहीं उल्टे हाथ से खाते हैं। तो ये हमारे लिए चोट है एक। जल्दी जल्दी उल्टे हाथ से छोड़कर सीधा सा खाना शुरू कर दो। लेकिन कोई उल्टे हाथ से खाए पिए उसको गुनाहगार मत बोलना। शरन वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन यार वो सुन्नतें छोड़ रहा है, सुन्नतें नहीं छोड़नी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले तुम गले इस शेर पर अगर आप गौर करें ना, इस शेर पर कि तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर, तो वैसे ही कह देते हैं रूह जब निकल कर कोई और सुन्नतों पर चलकर। इसमें बारीक नुक्ता है कि या रसूलल्लाह जब तक मैं दुनिया में जियो ना आपकी सुन्नतों पर चलता रहूं, और सुन्नतों पर चलते 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 जब आखिरी वक्त आए गले तुम लगाना मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुआ भी है इसमें एक तरह से, एक मिसरे में दुआ है, दूसरे में ये मिसरे, आधे मिसरे में दुआ है, आधे मिसरे में तमन्ना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर 6 अगस्त अल्लाह को महफिल इस्तक़बाल हुज्जाज रखने का इरादा हो गया है और आपकी खिदमत में भी हाज़िरी दी थी इस हवाले से। तो बहुत सारे हुज्जाज तो आ चुके हैं और कुछ फ़्लाइट्स रह गई हैं, आशूरे तक वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। 6 अगस्त इतवार को अगर आपकी तरफ से हुज्जाज को दावत मिल जाए और वो यहाँ आ जाएं फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह रहमान, तो कलाम भी होंगे आपके साथ, मदनी मुज़ाकरा भी होगा, आपके जवाबात भी होंगे, और जो मदीना छोड़ के आए हैं उनके लिए वो कलाम अलविदाई वो भी पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो अगर आपकी तरफ से उन हुज्जाज को दावत मिल जाए तो मदीना मदीना हो जाएगा। सुभान अल्लाह। 6 अगस्त 2023 बरोज इतवार रात, अब ईशा की जमात कब होगी उस वक्त यार? 9 हो चुकी होगी, 9 हो चुकी होगी, है ना? हो चुकी होगी। जी जी। 6 अगस्त 2023 को आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में रात तकरीबन 9:30 बजे इस्तक़बाल हुज्जाज के सिलसिले में महफिल नात का एहतमाम होगा। इसमें नात ख़्वानी भी होगी इंशाअल्लाह, कुछ सवाल और जवाब भी हो जाएंगे, नातें भी पढ़ी जाएंगी। तमाम हुज्जाज जो इस साल खास करके हज से वापस आए हैं वो ज़रूर शरीक करें। पिछले सालों में भी अगर वो हज पर गए थे तो वो भी तशरीफ़ ले आएँ, जो हज पर नहीं गए वो भी करम फरमाएं, तो सब तशरीफ़ ले आएँ इंशाअल्लाह। 6 अगस्त इतवार 2023 को इस महफिल नात में ज़रूर भी ज़रूर शिरकत की सादत हासिल करें। याद आते हैं हमको शाम सहर, याद आते हैं हमको वो शाम सहर, वो सुकून दिलो जो रूह नज़र, ये
मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरान रात से वहीं रह गए और वहीं रह गया, वहीं रह गए हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए और जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बेग़ज़ाज़ आते हम लौट कर दर से बाप के सर को उठाए किस तरह छोड़ के जाए किस तरह, जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बेग़ज़ाज़ आते हम लौट कर, काश बेग़ज़ाज़ आते हम लौट कर और पूरी हुई हर तमन्ना मगर तमन्नाए पल हंसी रह गए, वहीं रह गया, वहीं रह गए, वहीं रह गया, वहीं रह गए हम उसी दर अपनी जबी रह गए। ज़रूर जिससे बन पड़े वो शिरकत कीजिएगा और आशिकान रसूल अपने अपने शहरों में अपने अपने मुल्कों में भी कोशिश कीजिएगा कि हुज्जाज किराम को जमा करके इनको सुनाइएगा, इंशाअल्लाह दोनों जहां का नफा हासिल होगा। अगर कोई जायज़ ख्वाहिश पूरी करनी हो तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। जायज़ हजत के लिए बेहतरीन तो वही सलातुल हजत जो हदीसों में बयान की गई है और वो मदनी पंचसूरा में है, उसका तरीक़ाकार बेहतरीन तो ये है सलातुल हजत पढ़ ली जाए। मज़ीद ये एक विर्द है, या राफ़िउ, अल्लाह पाक का मुबारक नाम है, या राफ़िउ, आखिर में आइन है, या राफ़िउ 20 बार 20 टाइम्स जो रोजाना पढ़ा करेगा इंशाअल्लाहुल करीम उसकी मुराद पूरी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अरहम है। प्यारे बापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सैयद बुखारी होते हैं उनका शजरा नसब किन से जाम मिलता है, हज़रत इमाम हुसैन से या हज़रत इमाम हसन से? बुखारी शाह साहब बेटे में हमारे सैयद इब्राहिम बुखारी। हाँ सरकार, रोशनी डालें, रोशनी हम पर डालें। बुखारी सिलसिला जो है, जो मेरी मालूमात के मुताबिक यही है, जो शजर नसब है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। यहाँ पाक हिंद में एक बुज़ुर्ग हैं सैयद जलालुद्दीन जहाँ गश जहानिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह,
इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी उनका जिक्र फरमाया है। तो उनका जो शजर नसब है बुखारी, वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। वल्लाहु तआला अलम। सुभान अल्लाह। तो आप हुसैनी सैयद हैं, माशा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। या मुर्शिद करीम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शरीफ में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे पैकेज हमारे पास हैं। 150 रुपये हदिये पर ये मकतबतुल मदीना से भी हासिल किए जा सकते हैं शुहदाए करबला के ईसाल सवाब के लिए। और ये इंशाल्लाह हम यहाँ पर तकसीम करेंगे उन आशिकान रसूल को जो सवाल के जवाब देंगे। और बच्चे भी हैं उनमें, और बुज़ुर्ग भी हैं, और नौजवान इस्लामी भाई भी हैं, और ये आपके मुंतज़िर भी हैं। प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए, शहादाए करबला में सबसे कम उम्र शहीद का नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं तहसील चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल से हाजिर हूँ। इस सवाल का जवाब है अली असगर। काफ बोला कि नहीं? अस्कर, दोबारा बोलो। अली असगर। गैन है जी। हाँ, अली असगर। जवाब दुरुस्त है। मैं ये मदनी फीस देता हूँ कि अगले 9-10 मुहर्रम के रोजे रखूंगा इंशाअल्लाह। ये तो पहले से नियत शायद होगी आपकी, तो ये मदनी फीस तो ना हुई ना, तो पहले से नियत होगी। 9-10 का तो इंशाअल्लाह सभी आज रात को, तो मैंने कल भी तो कहा था पर्दा ही नहीं रखेंगे, सबको सहरी करवाएंगे। आप बेटे घर में दर्स दिया करें, बहुत ये तेज बच्चा है, पावरफुल है इंशाअल्लाह। नहीं, आप बेटे दर्स दें और अल्लाह करे कि आप दर्स निज़ामी आपके अब्बू आपको दाखिल करें। अब्बू भी आए थे ना दीवाने थे, तो दर्स निज़ामी करना है। अगर हिफ्ज़ कर रहे हैं तो मरहबा, हिफ्ज़ करके दर्स निज़ामी करना, और अल्लाह आपको आलिम दीन बनाए और दर्स शुरू कर दें घर में। आप दुआ फरमा दी। हाँ, और दर्स अब्बू को हर महीने 3 दिन मदनी काफिले की फीस अभी मैं डालता हूँ इन पर, और आपको भी साथ ले जाया करें इंशाअल्लाह करीम। अब्बू हैं साथ आए में चकवाल से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंजे पेके गोती ने बाइक तगिरीनो आचीरीनो इंशाअल्लाह। जवाब दीजिए, बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरशाद अली अतारी है। मैं मीरपुर साकरो से आया हूँ यहाँ। माशाअल्लाह। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। हजरत अली असगर, नन्हे शहीद करबला अली असगर के दादा जान हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में सबसे पहले ये ईमान लाए थे। बच्चों में सबसे पहले ये ईमान लाए थे। मैं नियत करता हूँ घर में दर्स दूंगा इंशाअल्लाहुल करीम। अब नौजवान, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जी लबैक। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की किस औलाद को सैयद कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रियाज अतारी डेरा इस्माइल खान से। माशाअल्लाह। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद को सैयद कहते हैं। फिर सुन लीजिए, हजरत मौला अली की किस औलाद को सैयद कहते हैं? हज़रत इमाम हुसैन।
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں؟ جواب درست ہے. انشاءاللہ مدنی فیس دیں گے. 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ہر ماہ انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس بھائی کا نام بتائیے جو بچپن میں وفات پا گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد فراز اتاری ہے، بہاول نگر سے حاضر ہوا ہوں. حضور آپ کے سوال کا جواب حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. مدنی فیس انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ قافلہ کروں گا اور یہاں سے گھر جاتے ہوئے 26,000 درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تلاوت قرآن کریم میں بھی حصہ ملا لیا کریں. ہو گئے نا سوال؟ ہاں. ارے ہاں بھائی، میری برادری کو ہی بھول گیا میں. ہم لوگ جو ہے نا بھلکڑ ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہوتے ہیں. جواب دیجئے، کس عمر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی؟ بتائیں گے. یہ عمر نہیں، یعنی کہ امام حسین کی شہادت کی خبر زندگی کے کس دور سے عام ہو گئی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام عمر بھی بتاتے رہے. محمد رمضان اتاری، ریاڑی کا علاقہ میلسی سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ 28 سال سے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. اللہ. اور 30 سال سے زیادہ فیضان سنت کا درس دے رہا ہوں. اللہ اکبر. صدائے مدینہ سبحان اللہ جو مسلمانوں کو جگانے کا طریقہ ہے، یہ جب سے شروع ہوئی الحمدللہ اس وقت سے شروع ہے. کیا شان ہے. اور جب سے یہ وفد شروع ہوئے تھے ہمارے مدنی قافلے سے پہلے، وفد بولتے تھے، 4 دن کا ہوتا تھا. 4 دن کا وفد ہوتا. پہلا ہمارا وفد جو تھا یہ سائیکلوں پہ ہم نے سفر کیا تھا. سائیکلوں میں؟ جی جی. کیا شان ہے آپ کی. اس کو اللہ مدینہ دکھائے چکر آئے یار. آمین. طبیعت خوش. کیا بات ہے. سبحان اللہ. امام حسین. آپ کی عمر نہیں بتائی آپ نے. میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے، 61-60 کے درمیان ہے. ماشاءاللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے ہی آپ کی شہادت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دے دی تھی. ماشاءاللہ. بچپن شریف سے خبر عام ہوئی تھی، عام ہو گئی تھی. جی جی. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. صلی اللہ تعالی اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس فرشتے نے بتایا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید اتاری، کراچی سے. عمر میری 62 سال ہجری حساب سے. ماشاءاللہ. حضرت جبریل علیہ السلام نے. جواب درست ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 9 یا 10 محرم کو جو روزہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے ساتھ حکم ہے کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بہتر کیا ہے کہ 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے؟ دونوں ہی بہتر ہیں. یہاں مقصد یہ کہ یہود صرف عاشورے کا رکھتے تھے، تو ہمارے لیے وہ ایک دن آگے یا پیچھے شامل کرنا ہے تاکہ ان سے ان کی مطلب وہ مشابہت
उनसे मिलते जुलते अंदाज से हम निकल जाएं, अलग हो जाएं। तो इसलिए वो 9-10 या 10-11, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ तो 9-10 का ज्यादा रुझान है। सिर्फ 10 का रखे तो वो भी जायज है, गुनाहगार नहीं है। बेहतर वही है जो मैंने अर्ज किया आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जिस मदनी मुन्ने पर आपने माशाल्लाह इतनी शफकतें की, उनके वालिद साहब माशाल्लाह मौजूद हैं हुजूर। माशाअल्लाह बेटे, हर महीने 3 दिन बाप बेटे दोनों अगर जाया करेंगे, इससे मुझे उम्मीद है ही काम करेंगे। ये एक्टिव हैं, बच्चों में ये नुमाया है इंशाअल्लाह। या सैयदी, जिस तरह आपने फरमाया इंशाअल्लाह हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले की नीयत है। इसके अलावा मैंने नीयत की है कि हर हफ्ता जो मदनी मुज़ाकरा होता है उसको इज्तिमाई तौर पर दिखाने के लिए अरेंजमेंट इंशाअल्लाह करूँगा, और इज्तिमाई तौर पर अपने यूसी के अंदर मदनी मुज़ाकरा देखने का एहतमाम करूँगा। माशाअल्लाह। तो आप यूसी जिम्मेदार भी हैं? बस काम कर रहा हूँ। अल्लाह। यूसी जिम्मेदार हमारे और हैं काशिफ से। तो उनके मशवरे से ही करना जो कुछ करना है, मातहत रहकर इंशाअल्लाह। मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। तो दुआ फरमा दे, अल्लाह पाक इस्तिकामत दे। माशाअल्लाह, खुशी हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआ पढ़ा। हाँ, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति السبع برب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع برب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, रोज़ाना ही हम मुहर्रम शरीफ में रोज़े रखने वालों की नीयतें देखते हैं। आइए आज की नीयतें देखते हैं। माह मुहर्रम शरीफ 1445 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नियतें। 10 रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 16,628 16,628। इस्लामी बहनों की तादाद 15,355 15,355। 5 रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 26,598 26,598। इस्लामी बहनों की तादाद 33,462 33,462। 2 रोजे रखने वालों की नियतें।
इस्लामी भाइयों की तादाद 1,02,548 1,02,548। इस्लामी बहनों की तादाद 80,464 80,464। कुल रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,45,774 1,45,774। इस्लामी बहनों की तादाद 1,29,281 1,29,281। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की रोजे रखने की नियतें 2,75,055 2,75,055। 26 जुलाई 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे और नवासी का नाम बताइए। जवाब, सबसे बड़े नवासे का नाम हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु और सबसे बड़ी नवासी का नाम हज़रत बीबी उमामा रदी अल्लाह अन्हा। सवाल नंबर 2, हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की बड़ी साहिबजादी का नाम बताइए। जवाब, हज़रत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा। सवाल नंबर 3, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की जो बहन हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु के निकाह में आई, उनका नाम बताइए। जवाब, हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह अन्हा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिन्ते अली मोहम्मद अत्तारिया दनोट, मोहम्मद नासिर अब्बास बिन गुलाम जाफर जंग, मुज़म्मिल हुसैन अत्तारी नारोवाल, अतीक अत्तारी मीरपुर खास, अब्दुल कादिर बिन अब्दुल गनी सरगोदा, इजहार अली बिन मोहम्मद इदरीस लाड़काना, उम्मे सुफियान अत्तारी कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अब्दुल कादिर बिन अब्दुल गनी सरगोदा। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज के सवालात भी नोट कर लीजिए जिनके जवाबात कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले आपने SMS नंबर पर देने हैं। सवाल नंबर 1, हज़रत इमाम अली असगर रदी अल्लाह अन्हु के दादा जान का नाम बताइए। सवाल नंबर 2, मुराद पाने के लिए या राफ़िउ रोज़ाना कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो सवाल नंबर 3, बुखारी सादात किराम का सिलसिला नसब हसनैन करीमैन में से किन से मिलता है। इन 3 सवालात के जवाबात आपने हमें SMS नंबर 0341125555 पर देने हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर न लिखें बल्कि महरम का नाम और उनका नंबर लिखिए। मदनी चैनल के नाजरीन, फैज़ान मदीना के हाजरीन, फैसलाबाद में मौजूद हाजरीन, बढ़ते हैं। इससे पहले एक ऐलान अमीर सुन्नत जिस तरह अभी बच्चियों के हिफ्ज़ के हवाले से आपने तवज्जो दिलाई थी, तो आलमी मजलिस मुशावरत की तरफ से ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह शोबा मदरसतुन गर्ल्स में जितनी भी बच्चियां तालिबात और स्टाफ में से इस्लामी बहनें हिफ्ज़ कर चुकी हैं, इंशाअल्लाहुल करीम 92 दिनों के हदफ पर मंजिल मजबूत करने की तहरीक चलाई जाएगी। अमीर सुन्नत आसानी के लिए दुआ भी फरमाते हैं। ये हाथों माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई माशाल्लाह। हमारी मदनी बेटियां जो वो आशिकात कुरान है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप दुआ फरमाते हैं अल्लाह पाक इन्हें इस्तिकामत दे और जिनको ये तजवीज़ सूझी और जो भी इसमें शरीक है, अल्लाह पाक इन सबको बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मदीना दिखाए और जन्नतुल फिरदौस में बीबी फातिमा की पड़ोसन बनाए। आमीन। अल्लाह करे इस भाइयों की तरफ से भी कोई इस तरह का ईमान अफरोज पैगाम आ जाए तो थकन उतर जाए। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ये जैसे कि ये तहरीक बनी ना, एक इसी तरह ये तहरीक बनती चली गई ना, कुछ ना कुछ, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कई ऐसे होंगे जिनका हिस्स बेचारा भूल गया, कुरान इनको भुला दिया गया होगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो कई फाल हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। या अल्लाह पाक, जो कोई मेरी मदनी बेटी जो पहले हाफिजा थी और अब कुछ कमजोरी आ गई है, 72 दिन के अंदर अंदर अपना कुरान करीम का हिफ्ज मजबूत कर ले। मौला करीम इससे पहले इसको मौत न देना जब तक बीबी फातिमा की ख्वाब में ज़ियारत न कर ले, और दुनिया से जाते वक्त बीबी फातिमा के बाबा जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखें और कलमा पढ़कर दुनिया से जाएं और जन्नतुल फिरदौस में बीबी फातिमा की पड़ोसन बन के रहें। और जिन्होंने इनको ये तरगीब दिलाई, हमारी साईं बहनों की जो भी ये मजलिस है, इन सब के हक में भी ये दुआ कबूल कर। और जो अपनी हाफिजा बच्चियों पर घर के अफराद कोशिशें करें, उनके हक में भी ये दुआ कबूल फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, वो जिन्होंने रोज़ों की वो सवालात की जो कारकर्दगी दी साईं भाई,
उन्होंने रदी अल्लाह अन, वो अन समझ में आता था, हा हो सकता है बोलते हूँ तो अन, ये हा अगर साकिन पढ़ेंगे तो, लेकिन मैं तो खुतबे में भी कोशिश करता हूँ रदी अल्लाह अनहु पढ़ूँ। अवाम में यही राइज है रदी अल्लाह अनहु, और अवाम फिर ये हास बिल्कुल गायब कर देंगे कि यार ये अन बोलना दुरुस्त है, जो अनहो बोलते हैं वो गलत करते हैं। अवाम अल अवाम कल अनआम, तो ये इसका तर्जमा नहीं करता मैं जनरल बात की है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो हमारे अहले इल्म इस्लामी भाई हैं, ये मदनी होंगे तो वो ज़रा हम जैसे अवाम को भी ख्याल रख लिया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।